ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सघन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सघन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। இந்த ஜப தொடர் சொற்பொழிவுக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் பணிவான வணக்கம். ஆன்லைன்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். எல்லா புகழும் பிரபுபாதருக்கே. ஜபத்தினுடைய முக்கியத்துவம், ஜபம் ஏன் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், அதற்கான வழிகாட்டுதல்களை நேர்ல நிறைய பக்தர்கள் இங்கு தெற்கு விருந்தாவனத்துல அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி. இன்று நம்ம ஜபத்தினுடைய முக்கியத்துவத்துக்கு ஒரு பாடல் இருக்கு, கேவலாஷ்டகம்னு ஒரு பாடல். அந்த பாடல் நான் ஒழுங்கா பாட மாட்டேன், அர்த்தம் தான் நமக்கு முக்கியம். சில பாடல் நல்லா பாடுறவங்க இருக்கிறாங்க, எனக்கு குரல் அப்படி இல்லை, ஏதோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. இதுல ஷேர் பண்றேன், நீங்க எல்லாம் பார்த்துக்குங்க. மொழிபெயர்ப்பு நம்ம படிக்கலாம். என்னுடைய அர்த்தம் ரொம்ப அருமையா இருக்கும், அதனாலதான் இத யாராவது ஒரு ஆன்லைன்ல இருக்கிற பக்தர்கள் தெரியுதுன்னு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா தெரியும். தெரியுது தெரியுதுங்க மாதாஜி. மாதாஜி. தெரியுது. தெரியுதா? தெரியுது. தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதுங்க மாதாஜி. இங்க வர- தெரியுதா? மாதாஜி. தெரியுதுங்க மாதாஜி. தெரியுது. ஓகே. தெரியுது, சூப்பரா தெரியுது மாதாஜி. ஆரம்பிக்கிறேன். முதல்ல ஒரு முறை பாடிடுறேன், அப்புறமா இதுல ரெக்கார்ட் ஆகும், அப்புறம் நீங்க கத்துக்கலாம். நிறைய யூடியூப்ல இருக்கு, பார்த்து கத்துக்கலாம். கேவலாஷ்டகம்னு போட்டா வரும், உங்களுக்கு எந்த டியூன் பிடிக்குதோ அதை கத்துக்குங்க. மதுரம் மதுரேபியோபி மதுரம் மதுரேபியோபி
मङ्गलं मङ्गलोऽपि मङ्गलं मङ्गलोऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् अब्रह्मास्तम्बपर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् अब्रह्मास्तम्बपर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं 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 पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् स गुरु स पिता च पि समाता बन्धवोऽपि सः स गुरु स पिता च पि समाता बन्धवोऽपि स शिक्ष्ये चेत् सदा स्मर्तुम् शिक्ष्ये चेत् सदा स्मर्तुम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् निश्वासो न हि विश्वासो निश्वासे न हि विश्वास कथारुतो भविष्यति कथारुतो भविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्यात् कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखादुःखतरं यथा अहो दुःखं महादुःखं दुःखादुःखतरं यथा काचार्थं विस्मृतं रत्न काचार्थं विस्मृतं रत्न हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् दीयतां दीयतां कर्णो दीयतां वचः गीयतां नित्यम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् दृढीकृत्य जगत्सर्वम् दृढीकृत्य जगत्सर्वम् राजते सकलोपरि राजते सकलोपरि सिद्धानन्दमयं सुत्तम् सिदानन्दमयं सुत्तम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् मधुरं मधुरोऽप्योऽपि मङ्गलं मङ्गलोऽपि भवनं भवनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम्
ஹரிர்நாமேவ கேவலம். மொழிபெயர்ப்பு நானே படிக்கிறேன். இனியவை அனைத்திலும் மிகவும் இனியது, மங்களம் அனைத்திலும் மிகவும் மங்களகரமானது, புனிதப்படுத்துபவதில் அனைத்திலும் உண்மையான புனிதப்படுத்துவது அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீஹரியின் புனித நாமம் மட்டுமே. மங்களம் மங்களேபியோ பார்த்தோம்ல, மதுரம் மதுரேபியோ. இனிமையான விஷயங்கள்ல இனிமையானது, மங்களமான விஷயங்கள்ல மங்களமானது. எல்லாத்துலயும் புனிதப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள்ல நாமம் தான் புனிதப்படுத்துறதுல நம்பர் 1. அதுதான் முழுக்கவே இருக்கும். ஸ்ரீஹரியின் புனித நாமம் மட்டுமே. கேவலம்னா நம்ம பாஷையில கேவலம்க்கு அர்த்தம் வேற, இதுல கேவலம்னா மட்டும் அப்படின்னு அர்த்தம். மட்டும் நாமம் மட்டுமே சிறந்தது, அதை விட சிறந்தது உலகத்துல எதுவும் இல்லை அப்படின்றதுக்கு ஆன பாட்டு. இந்த பாட்டை எழுதினவருக்கு தெரியாது, நம்ம சம்பிரதாயத்துல ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், யார் எழுதுனதுன்னு தெரியல. முழு பிரபஞ்சத்திலும் உயர்ந்தவரான பிரம்மா முதல் அற்பமான புல் வரையிலும் பரம புருஷருடைய ஜட சக்தியின் மாயப்படைப்புகளே ஆகும். ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் உண்மை, முழு உண்மை. மீண்டும் நான் சொல்கிறேன், முழு உண்மை அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் புனித நாமம் மட்டுமே. பிரபஞ்சத்துல பிரம்மால இருந்து எறும்பு வரைக்கும் புல்லு வரைக்கும் எல்லாமே மாயைதான். ஆனா இதுல உண்மையான ஒரே விஷயம் நாமம் தான். உண்மைன்னு ஒண்ணு உலகத்துல இருக்குன்னா அது பகவானுடைய திருநாமம் மட்டும்தான். அதனால திருநாமத்துக்கு அவ்வளவு மகிமை உண்டு. So when it's finished, I'll come and collect the names and details. Okay, I'll come. Sometimes I may have lost. Okay, I'll Certainly. come. மூன்றாவது, ஒரு நபர் உண்மையான ஆசானோ அல்லது உண்மையான தந்தையோ, ஒரு உண்மையான தாய் மற்றும் உண்மையான நண்பன் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் கற்பிப்பதும் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்வதும் அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் புனித நாமம் மட்டுமே. ஒரு சம்பிரதாயம் சரியான சம்பிரதாயமா கண்டுபிடிக்கணும்னா அவங்க ஹரிநாமத்தை சொல்றாங்களான்னு பார்க்கணும். அவங்க பேரை சொல்லிக்கிறாங்களா, எங்க பேரை சொல்லுங்க, எங்களுக்கு சுப்பிரபாதம் பாடுங்கன்னு சொல்றாங்களான்றதை வச்சு நம்ம அவங்க சரியா தப்பான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை சொல்லு ஓரளவு, சில நேரங்கள்ல அதே சொல்லிட்டு நானே ஹரின்டுவாங்க, அதையும் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? அப்ப உண்மையான ஆசான் யாருன்னா ஹரிநாமத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் மட்டுமே உண்மையான ஆசான். பிரபாதர் எப்போ என் பெயரை சொல்லுங்க, என் பேரை சொன்னீங்கன்னா போதும் அப்படின்னு வந்துச்சு நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, 4வது பாடல், 4வது ஸ்லோகம். நீங்க பூனை இருக்குன்னு சொன்னீங்க, சாப்பாடு வேற போட்டு கலந்துட்டு பேசுறாங்க. இறுதி மூச்சு எப்போது வரும் என்று ஒருவராலும் நிச்சயமாக கூற முடியாது. பெருகி கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரது திட்டங்களும் திடீரென்று அப்போது துண்டிக்கப்படும். எனவே அறிவுடையவர்கள் அனைவரும் சிறு குழந்தை பருவத்திலேயே ஜெபிக்க பழக வேண்டியது அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் புனித நாமம் மட்டுமே. பிரபு ஹரி நித்தியமாக வசிக்கும் இடமானது எங்கென்றால் பெருமகிழ்ச்சியுடன் நித்தியம் புகழ்பாடும் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைந்த பக்தர்களிடமே. பிரபு நித்தியமா எங்க வசிக்கிறார்? வைகுண்டத்திலயா? அவரே சொல்றார், நாகம் திஷ்டாமி வைகுண்டோ அப்படின்றார். எங்க இருக்கிறாருன்னா தாசனுக்கு தாசனுக்கு தாசனா இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் மனசுல இருக்கிறோம். நானே பக்தன்னு நேரடியா இருக்கக்கூடிய பக்தர்களையும் கண்டுக்க மாட்டார் கிருஷ்ணர். பக்தருக்கு பக்தருக்கு பக்தரா இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் இதயத்துல பகவான் வாழறார். தூய பக்தி தொண்டின் பாவத்தில் அவர்கள் பாடுவது அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் புனித நாமம் மட்டுமே. 6வது, அஹோ அஹோ என்ன துக்கம், என்ன ஒரு பெருந்துக்கம். இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்து துன்பத்திலும் மிகவும் துன்புறுத்தக்கூடியது மக்கள் தமது அறியாமையினால் சிறு கண்ணாடி துண்டுக்காக மறந்துவிட்ட இந்த ரத்தினம். சிறு கண்ணாடி துண்டுக்காக ரத்தினத்தை நம்ம விட்டுடுறோம், வைரத்தை விட்டுடுறோம். அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் புனித திருநாமம் மட்டுமே. 7வது, ஒருவருடைய காதுகளால் மீண்டும் மீண்டும் கேட்கப்பட வேண்டியதும் ஒருவருடைய குரலால் திரும்ப திரும்ப பேசப்பட வேண்டியதும் அன்புடன் அடிக்கடி பாடி பாடி மகிழ வேண்டியதும் அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் புனித நாமம் மட்டுமே. 8வது,
அகில உலகமும் ஒரு புல்லை போன்று அற்பமானதே ஆகும். பரம புருஷருடைய ஆதிக்கத்தினால் தான் அவை புகழப்படுகின்றன. எப்பொழுதும் நித்தியமானதும் தெய்வீக பரவச உணர்வுடையதும் புனிதத்திலும் புனிதமானதும் அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் புனித நாமம் மட்டுமே. இதோட முடிச்சிடுறேன். புனித நாமத்தினுடைய சிறப்புகளை ஒரு பக்தர் பாடி நம்ம கேட்டோம். எல்லாத்திலும் இனிமையானது, மங்களமானது, அனைத்தையும் தரக்கூடியது, அனைத்து துன்பங்களுக்கும் வழியானது. நிறைய பேரு துன்பத்துக்கு என்ன வழி, ஜெபம் பண்ணோம்னு சொன்னா அது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடியது அதெல்லாம் நாம தான் உதாரணம். ஜெபம் பண்ணி பண்ணி எவ்வளவு புனிதம் அடைஞ்சோம், ஜெபம் பண்ணி பண்ணி எத்தனை பிரச்சனைகள் நம்மை விட்டு விலகியது என்பதுக்கு நாமே உதாரணமா நிக்கிறோம். இதெல்லாம் சில நேரங்கள்ல ஜெபம் பண்றதுனால என்ன ஆகும், ஒண்ணும் நடக்கலையே. அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, ஜெபம் பண்றதுனால நம்மளுக்கு பணம் கட்டுக்கட்டா வரும், இல்ல ஏதாவது மாயாஜாலம் வருமா, அப்படி இப்படி மாயாஜாலம் பண்ணி விபூதி கொடுக்குறாங்க, மாயாஜாலம் பண்ணி ஏதோ வெள்ளி குத்து விளக்கு கொடுக்குறாங்க, அந்த மாதிரி தங்கம் கொடுக்குறாங்க, வாட்ச் கொடுக்குறாங்க, ஏதோ கொடுக்குறாங்க, அந்த மாதிரி வருமோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நாமம் என்பது ஆழமாக நம்முள்ள மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. இன்னைக்கு காலையில என்னுடைய கணவர் வகுப்புல சொன்னார், நீங்க நிறைய ஜபம் பண்ணா கூட அதற்குரிய வழிமுறைகளை நம்ம செய்யலைன்னா ஒரு பலனும் வராது. சில பேர் 100 மாலைகள் ஜபிக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஆனால் அதுல சில முக்கியமான கருத்துக்களை நாம் கை விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எப்படி சமம்னா, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. ஒரு திருமண குழு கடக்குறாங்க கங்கைய இரவுல, மறுநாள் காலையில கல்யாணம். எல்லாரும் ஒரு பெரிய படகுல உட்காந்துக்கிறாங்க. ஒரு 4-5 பேர் துடுப்பு போடுறாங்க, வேகமா துடுப்பு போடுறாங்க, இரவு முழுக்க போடுறாங்க. கங்கை பெருசு, கடல் மாதிரி, அது இரவு முழுக்க துடுப்பு போடுறாங்க. காலையில பொழுது விடுத்துட்டு பாக்குறாங்க, அதே இடத்துல இருக்கிறாங்க. என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த நங்கூரம் பாசி வச்சிருப்பாங்கல்ல, அதை கைட்டியே விடல. இது ஒரு சின்ன விஷயம். அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க நம்ம வேகமா போறோம்ட்டு. நம்ம வேகமா போகலாம். மாதாஜி கூட காலையில சொன்னாங்க, சில பேர்லாம் நிறைய ஸ்லோகம் டாக்கு டாக்கு டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்லோகம் நிறைய சொல்றது நல்லதுதான், ஆனா அதனுடைய அர்த்தம் புரியலன்னா ஒண்ணும் உள்ள போவாதே. நிறைய பேர் பார்த்திருக்கிற பெரிய பக்தர்னு சொல்லுவாங்க, அது பண்ணுவாங்க இது பண்ணுவாங்க என்னென்னோ பண்ணுவாங்க, அடிப்படை விஷயமே இல்லாம இருக்கும். அடிப்படை விஷயமே நமக்கு தெரியலன்னா எங்க போறோம் கிருஷ்ணர்கிட்ட? இங்க வேணா பேரும் புகழும் பணமும் பெறலாம், ஆனா கிருஷ்ணர்கிட்ட போக முடியாது. ஆழமான விஷயம் பக்தி என்பது, ஆழமான விஷயம். நாமம் என்பது எல்லாத்தையும் தரக்கூடியது அப்படின்றத நம்பனா நடக்கும், நம்பலனா நடக்காது. ஆனா சில நேரங்கள்ல தெரிஞ்சு செய்தாலும் தெரியாமல் செஞ்சாலும் நாமம் சில விஷயங்களை கண்டிப்பா தரத்தான் போகுது உங்களுக்கு. அஜாமிலன் தெரியாம தான் சொன்னான், தெரிஞ்சு சொல்லலையே, ஆனா அவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது. நம்மை அபராதங்களோட ஜபம் பண்ற நமக்கு அபராதம் இல்லாமல் ஜபம் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு தரப்படும். அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கும் போது சுத்த நாமம் நமக்கு கிடைக்கும். முதல் அபராத நிலை, அபராதங்களோட செய்யறோம். 2வது நிலை அபராதம் இல்லாத நிலை. 3வது நிலை சுத்த நாமம். 3 நிலை இருக்கு, அபராதத்தோட, அபராதம் இல்லாமல் சுத்த நாமம். எப்படியும் உக்காந்துட்டோம் இந்த வண்டியில, இந்த வண்டி நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கத்தான் போகுது. இந்த வண்டி எப்படின்னா, நம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம், பிரம்ம மத்துவ கௌடிய சம்பிரதாயம் பிரபுபாதரோட இணைந்து இருக்கிறோம். இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு போய் சேர்ந்துருவோம் கண்டிப்பா. மேபி அது 1 பிறவியா 10 பிறவியா 1000 பிறவியான்றத நீங்க முடிவு பண்ணிக்கணும். போய் சேர்றது நிச்சயம், கண்டிப்பா நிச்சயம். ஆனால் எத்தனை பிறவிகள் என்பதை தனிப்பட்ட ஒரு பக்தரும் முடிவு செஞ்சுக்க வேண்டியதுதான். அதுல எவ்வளவு ஆழமாக நம் நாமத்தை எடுக்கிறோம், எவ்வளவு அதுக்கு மதிப்பு கொடுக்குறோம், அதுல நம்ம நாமத்துக்கு எவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்குறோன்றத இப்ப ஒரு உதாரணம் மூலம் சொல்றேன். உங்களுடைய நண்பர் உங்ககிட்ட வர்றாரு. உங்க நண்பர் உங்ககிட்ட
உங்ககிட்ட பேசுறாரு. அப்படி பேசும்போது நீங்க வேற ஏதோ போன் பேசுறீங்க, வேற ஏதோ பண்றீங்க. அப்படி பண்ணும்போது ஒரு முறை வருவார், 2 முறை வருவார். இவங்க ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவங்க, நம்மள திரும்பியே பார்க்க மாட்டேன்றாங்க. எத்தனை முறை நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னு அவர் பேசாம போயிடுவார். இப்ப கூப்பிடுறாங்க, கூப்பிட்டு நம்ம வந்தோம், வந்தா பேசுறது இல்ல. நாங்க இது கூப்பிடுறாங்க, நாங்க வர்றோம், ஆனா வந்தா பேசுறது இல்ல, வேற எங்கேயோ வேற என்னவோ பண்றாங்க. அப்படிதான் கிருஷ்ணரும். ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு நான் வேற ஏதோ பண்றேன். அவர் வந்து நின்னுடுறாரு. பகவானுடைய நாமம் என்னன்னா, நாமத்துக்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு கிடையாது. நாம சிந்தாமணி. சிந்தாமணி வந்து எது கேட்டாலும் உங்களுக்கு தரப்போறாரு. ஆனால் வந்து நின்னுடுறாரு, ஆனா நீங்க வாங்குறது இல்ல. அதான் கவனமின்மை. ஏதோ ஒண்ணு வச்சு அப்படித்தானே பண்றோம். அப்ப தூங்கிடுறோம். அப்போ என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணர் வந்து வந்து எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு போவார். இப்போ தண்ணின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு இல்லையா? தண்ணின்னு ஒரு பொருள் சொல்றதுனால தாகம் போயிடுமா? தண்ணி எடுத்து குடிக்கணும். ஆனா நாம அப்படி கிடையாது. நாம வந்து பொருள் கிடையாது. நாமம் உண்மையானது, உன்னதமானது. உன்னதமானதுன்றதுனால கிருஷ்ணான்னு நீங்க சொல்லும் போது கிருஷ்ணர் வந்து உங்க நாக்குல உட்கார்றாரு. நாக்குல உட்கார்றாரு. நான் என்ன பண்றேன், ஆஹா நான் தான் தீட்சை வாங்கிட்டேன், நான் தான் 2ஆம் தீட்சையே வாங்கிட்டேனே, நான் இப்ப பெரிய பக்தரா வேற ஆயிட்டேன், இத்தனை பேருக்கு கிளாஸ் கொடுக்குறேன், ஜப்பா செமினார் பண்றேன், நான் வந்து சவுத் பிருந்தாவன் எல்லாரையும் கூட்டின்னு போனேன், நான் அது நான் இதுன்ற கர்வம் எனக்கு வந்தால் அப்படியே சொல்லாம போயிடுவார் கிருஷ்ணர். கீதா கோவிந்தா, வச்சுக்கோ அந்த கர்வத்தை, நீ வச்சுக்கோ, நான் போயிடுறேன், இன்னும் நிறைய கூட உனக்கு தரேன், பெயரும் புகழும் பட்டமும் தரேன், நீ வச்சுக்கோ, நான் வரமாட்டேன்னு போயிடுவார். இதான். அதனாலதான் திருநாதப்பி சுனிச்சன தரோரப்பி சகிஷ்ணுனா அமானிதமானதேன கீர்த்தனிய சதாரி. ஒருவேளை புகழுக்கு ஆசைப்பட்டிருக்கலாம், அதனால புகழ் கிடைக்கும். பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டோம்னா பணம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி எதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படுறோமோ அதெல்லாம் குடுத்துட்டு அவர் வரமாட்டார். அதனால கவனமா இருக்கணும். அதெல்லாம் கொடுத்துருவாரு. எது துன்பம் இல்லாத நிலை கொடுத்துருவார். துன்பம் இல்லாம ஜாலியா இருக்கு. சொர்க்கத்துல இந்திரதேவன் ஜாலியா இருப்பார். அப்பப்போ அவருக்கு தொல்லை வரும், அப்பப்போ அவருடைய பதவி பறி போயிடும். டென்ஷன்லயும் இருப்பாரு, ஜாலியாவும் இருப்பாரு. அந்த மாதிரி வாழ்க்கை நமக்கு கிடைச்சிரும். அதனாலதான் அடிக்கடி ஆழ்வார் சொல்றார், யான் போய் இந்திரலோகமாலும் அச்சுவை பெருணம் வேண்டேன் அரங்கமான அகருளானே. பல இடங்கள்ல நம்ம போகும்போது அங்க இருக்கிற விஷயங்களை பார்த்து கவர்ந்து விடுகிறோம், கவரப்படுகிறோம். அந்த மாதிரிலாம் கவரப்படாம இந்த நாமத்துக்கான இந்த கேவலாஷ்டத்துக்கு அடிக்கடி படிக்கணும். இந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் நிறைய இருக்கு. நாமத்துக்குன்னே, நாமமே தான் நம்மளுடைய சம்பிரதாயமே, நாமத்துக்கான ஏற்றமுடையதுதான். அதனாலதான் ஆரம்ப கட்ட பக்தர்களுக்கு எல்லாம் நாங்க சொல்றது, விக்கிரக ஆராதனைன்றது கோயில்ல மட்டும்தான். ஏன்னா நீங்க அதுக்கு நமக்கு தகுதி வளர்த்துக்காம அதெல்லாம் பண்ணும்போது அபராதங்கள்ல முடியும். நமக்கு நாம சொல்றதுக்கு டைம் இருக்காது. நிறைய பக்தர்கள் பாக்குறேன், அவங்க வந்து ஜபம் பண்றதுக்கு டைம் இருக்காது. ஏன்னா நிறைய சாமி வீட்டுல வச்சுன்னு அவங்களுக்கு அதுல, ஆனா அதுல நம்ம பெரிய சில பக்தர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, அதுக்குன்னே இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் எக்ஸெப்ஷன். நாம வந்து பக்தியில முன்னேறணும், இந்த பிறவிலே போய் சேரணும் போது நாமம் மட்டுமே போதும். நாமம் மட்டுமே போதும். மற்ற விஷயங்கள்லாம் கூட அதுக்கு சப்போர்ட் தான். அதனால்தான் சரி, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நாம மட்டுமே சொல்லுங்க. எப்பெல்லாம் முடியுதோ, எப்பெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்குதோ, அப்பெல்லாம் அந்த மனசை வந்து திருவடியில வைக்கணும், பகவானுடைய திருவடியில வைக்கணும். அதுக்கு நாமம் மட்டும்தான் வழி. பகவத்கீதையில எல்லாம் சொல்லி முடிச்சிடுறாரு. முடிச்சுட்டு முக்கியமான பகவத்கீதையின் முக்கியமான ஸ்லோகம் எது? பக்தி சாஸ்திரி படிக்கிறீங்கல்ல, சொல்லுங்க. பகவத்கீதையினுடைய முக்கியமான ஸ்லோகம். நான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்க மாட்டேன். மாதாஜி நாங்க சொல்லவா மாதாஜி? சொல்லுங்க அம்மா. மாமேகம் சரணம் கஜா அதான் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் தெரியும், சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ மாமேகம் சரணம் பிரஜ. என்னை சரணடைன்னு சொல்லிட்டாரு. என்னை சரணடைன்னு சொல்ற இந்த ஸ்லோகத்தை விட ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இருக்கு. மன்மனாம மத்வக்தோ மாதாஜி, அதோட துணை ஸ்லோகம் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. ஏன்னா அது 2 முறை சொல்றாரு, ஒரு முறை இல்ல.
2 முறை சொல்றாரு. இந்த மன்மனா பத்பக்தோ எப்படி பண்ண முடியும்னா சததம் கீர்த்தயந்தோமா. எப்போ கீர்த்தயந்தோமான்னு சொல்ல, சததம் கீர்த்தயந்தோமான்னு சொல்றாரு. சத்தத்தம்னா எப்போதும், எப்போதும் கீர்த்தனை பண்ணு. எப்போதும் கீர்த்தனை பண்ணோம்னா ஹரிர் நாம ஏவ கேவலம், ஹரேர் நாமேவ கேவலம். இதை தவிர வேற வழியே கிடையாது. அதுதான் கடைசியில வந்து நிக்குது. நேத்து சொன்ன பாகவதத்தினுடைய முக்கியமான ஸ்லோகம் நாம சங்கீர்த்தனம் எஸ்ய சர்வ பாப பிரணாசனம் பிரணாமோதுக சமனஸ்தம் நமாமி ஹரிம் பரம்னு கடைசியில முடிக்கிறாங்க பாகவதத்தை. அப்ப எல்லா சாஸ்திரங்களுடைய முடிவு நாமத்தை கவனத்தோடு ஜெபிக்கணும். எப்பெல்லாம் முடியுதோ அப்பெல்லாம் ஜெபிக்கணும். நேத்து சொன்ன மாதிரி பிரபுபாதர் 24 மணி நேரமும் ஜெபிக்க சொல்லியிருக்காரு. 24 மணி நேரமும் ஜெபிக்கிறது கஷ்டம். சின்ன குழந்தைகள்லாம் சொல்லிட்டாங்க, எங்க மண்டை காஞ்சிருது மாதாஜி, 64 மணி நேரம் முடியாது, 64 மாலைகள் முடியல. நிஜம்தான், உண்மைதான். 64 மாலைகள். ஒரு ஒரு பக்தர் வந்து இந்த நாமத்தினுடைய மகிமையை கேட்டுட்டு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து வேற எதுவுமே பண்ணல. 23 மணி நேரம் இல்ல 23.5 மணி நேரம் ஜபம் பண்ணாரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர். சாப்பாடு கூட சாப்பிட மாட்டாரு. 169 மாலைகள், 190, 3 லட்சம் நாமம் செய்வார். அவரை பார்த்துட்டு ஒரு பக்தர் பிரபுபாதர் காலத்துல நானும் அந்த மாதிரி ஆவரன்ட்டு ஜபம் பண்ணாரு. ஆனா பிரபுபாதர் ஒத்துக்கல அது. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் யாரால அதை பண்ண முடியும், யாரால பண்ண முடியாதுன்ட்டு. நம்ம முயற்சி பண்றோம் நிறைய ஜபம் பண்றதுக்கு, ஆனா அது எல்லாராலையும் சாத்தியப்படாது. ஏன்னா வந்து மனசு வந்து இறங்காது, அப்புறம் மண்டை காஞ்சிரும், அப்புறம் அது வந்து வேற பௌதிக ஆசைகள்லயும் கொண்டு போய் விட்டுடும். அது மாதிரிதான் அந்த பக்தர் கொஞ்ச நாள் ஜபம் பண்ணாரு, அப்புறம் ஜபத்தையே விட்டுட்டாரு. அதுக்குதான் பிரபுபாதர் வந்து பேக்கேஜ் மாதிரி வச்சுட்டாரு. பாகவதம் கேளுங்க, மங்களாரத்தி பண்ணுங்க, எல்லாமே ஜபம்தான். ஆனா மங்களாரத்திலும் பகவானை தான் பாடுறோம். எல்லாத்துலயும் வந்து பகவானுடைய நாமம் தான் சொல்லப்படுது. பாகவதம் கேட்கிறோம்னா அது நாமத்தினுடைய மகிமைகளை தான் பெரும்பாலும் கேட்கிறோம். எந்தெந்த பக்தர் என்னென்ன பண்ணி பக்திக்கு வந்தாங்க. இப்ப பாருங்க, கஜேந்திர மோட்சம் ஆதி மூலமேன்னு வேண்டார் கஜேந்திரன், அதுவும் நாமம் தான். பிரகலாத் மகாராஜர் எப்போதும் ஸ்மரணத்துல இருந்தார், பகவானுடைய நாம ஸ்மரணத்துல இருந்தார். எந்த ஒரு பக்தரும் பாத்தீங்கன்னா நாமத்தோட தான் தொடர்பு கொள்றார். அதனால பக்தர்களுக்கு வந்து பாகவதம் கேட்கறது, பகவானுடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபடுறது. ஏன்னா எடுத்த உடனே எல்லாருமே தினமும் 64 மாலைகள் இல்ல தினமுமே கீர்த்தனிய சதா ஹரிக்கு வர முடியாது. அதனால சேவைகள் மூலமாக நிறைய சேவை செஞ்சு 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 மனப்பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் அந்த மனசு சேவைகள்லயும் சரி எந்த நிலையிலயும் சரி நாமத்துக்கு வந்துரும். இதத்தான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான், என்னால என் சொந்தக்காரங்களோட சண்டை போட முடியாது, நான் சண்டை போட மாட்டேன், நான் விட்டுறேன், நான் போய் பஜனை பண்றேன் அப்படின்றாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றார், நீ சத்திரியன், உந்து வேலை வந்து சண்டை போடணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். நீ இப்ப போய் பஜனை பண்ணினாலும் உன்னால பஜனை பண்ண முடியாது. அங்க போய் என்ன பண்ணுவ, நீ சத்திரியன். அங்க ஒரு அநியாயம் நடந்த உடனே கத்தி தான் எடுப்பேன். அங்கேயும் அநியாயம், அநியாயம் எல்லா இடத்துலயும் நடக்கும். ஒரு ஒரு சன்னியாசி, ஒரு வீக்கான சன்னியாசி, ஒரு ஒரு நல்ல திடகாத்திரமான சன்னியாசி, எனக்கு இடம் கொடு உனக்கு இடம் கொடுன்னு ஏதோ ஒரு சண்டை வரும். அதுல வந்து நீ போய் பஞ்சாயத்துக்கு போய் அப்ப நீ கத்தி தான் எடுப்ப. அங்க போனாலும் உன்னுடைய இயல்பு போக போறது இல்ல. அதனால நீ என்ன காரியம் செஞ்சாலும் என்ன நினைச்சிட்டு பண்ணு. மாம் அனுஸ்மரண யுத்தஷை அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. என்னை நினைத்து கொண்டு, அனுஸ்மரண ஸ்மரணம் அப்படின்றது நினைவு பண்றது, அனுஸ்மரணம்ன்றது இந்த மாதிரி காரியங்கள் எந்த காரியங்கள் செஞ்சாலும் கிருஷ்ணரோட நினைவோட செய்ய பழகி அதுக்கப்புறம் கிராஜுவல் அந்த ஏரோப்ளேன் பாத்தீங்கன்னா மெதுவா போகும், மெதுவா போவோம், அப்புறம் வேகத்தை எடுத்து பறக்க ஆரம்பிச்சோம். அதுதான் நமக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம் இருக்கும் நிலையில் இருந்து கொண்டு எவ்வளவு முடியுமோ நாமத்தை சிறுகதான் கொடுத்துருக்கிறார் பிரபுபாதர். 16 மாலை 2 மணி நேரம் தான், அப்புறம் மாலை எங்க போகுதுன்னே தெரியாது. ஆனால் மற்ற வேலைகள் செய்யும் போது, மற்ற வீட்டுல இருக்கிற மற்ற வேலைகளை செய்யும் போது மாம் அனுஸ்மரண கிருஷ்ணரை சொல்லி, அதுக்குதான் கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணு, எது வந்தாலும் நைவேத்தியம் பண்ணு, வீட்டுல ஆல்டர் செட் பண்ணிடு, யார்கிட்ட பேசும்போதும் ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லு,
நம்ம வந்தனம், வணக்கம், காலை வணக்கம், மாலை வணக்கம், குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஈவினிங் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்றோம். அப்ப ஞாபகப்படுத்துறோம். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசும்போது கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்கிறோம். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசும்போது இன்னைக்கு ஏகாதசி இருக்கும். இப்படி கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை அதிகப்படுத்தி 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 எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் நாமத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் தந்து நீதான் எனக்கு எல்லாம். அது வேற ஒரு பாட்டு இருக்கு, அது அப்புறமா பாடலாம். நாமம் தான் எனக்கு எல்லாம் அப்படின்னு பாடல் இருக்கு. எனக்கு நீதான் எல்லாம் அப்படின்றத நம்ம ஊர்ஜிதப்படுத்தி அதை உணரும் போது சுத்த நாமம் வரும். சுத்த நாமம் வரும்போது என்ன ஆகும்? யாருக்குன்னா தெரியுமா? சுத்த நாமம் பண்ணும்போது கிருஷ்ண பிரேமை கிடைக்கும். கிருஷ்ண பிரேமை தலத்தசுரு தாரைய வதனம் கத்கதா ருத்தையா கிரா புலக்கிர் நிச்சிதம் வப்பு கதா இதெல்லாம் நடக்கும். சுத்த நாமம் நாம பண்ணாதனால நாம பண்ணல. தண்ணி வரல, அந்த மயிர்கூச்செரியல, ஒரு பரவச நிலை வரல, அப்படியே இருக்கிறோம். சில பேருக்கு வருது, சில பேருக்கு பரவச நிலை வருது. அது எதனாலன்னு நான் சொல்லிட்டா? நான் எதனாலன்னு சொல்றேன், நீ அழக்கூடாது, உக்காருங்க. ஏன்னா சில நேரங்கள்ல சாதாரண பக்தர்களுக்கு கூட கிடைக்காத ஒரு சில விஷயம் கிடைக்கும் போது அவங்களுக்கு அது அழுக வரும். நான் பார்த்திருக்கேன் நிறைய பேர் பக்தர் அவங்க உயர்ந்த நிலையில இல்லைனாலும் இப்ப திடீர்னு வெளிநாட்டுல இருந்து சில பக்தர்கள் வருவாங்க. பகவான், ஏன்னா வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பகவான் கிடையாது, கோயில் நிறைய இருக்காது. இங்க அவங்க பகவானை பார்க்கும்போது எப்போ கிடைக்குது இல்ல, அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சுத்த பிரேமையில எல்லாம் ஒரு அன்பு அன்பு இருக்கு எல்லாருக்குமே, எல்லாருடைய எதிர்த்துலயும் இருக்கு. எனக்கு கிடைக்காத ஒரு பொருள் கிடைச்சிருக்கே. நான் கூட மாயப்பூர் வந்த புதுசுல ரொம்ப அழுதேன். ஏன்னா ஒரு ராதாகிருஷ்ணருடைய கோயில் பக்கத்துல இருக்கணும்ன்றது உள்ளோர ஆசை. ஆனா அது நிறைவேறவே இல்லை. வாழ்க்கையில பெரும்பகுதியை கழிச்ச பிறகு கிடைச்சது. கிடைக்கும் போது அப்ப நான் கோயில் இப்ப கூட சில நேரங்கள்ல வரும், கிடைக்காத பொக்கிஷம் எனக்கு கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னு அந்த அந்த இதுலதான் அழறாங்க. ஆனால் உண்மையான நிலை உங்களுக்கு வரும்போது கண்ணீர் வரும், மயிர்கூச்செரியும், சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதிரி மாறுவாங்க. அது நமக்கு இல்லை. இப்ப இல்லாம அதை இப்ப வேஷமும் காட்ட முடியாது. ஆனால் ஒரு நாள் வரும், ஒரு காலகட்டத்துல வரும், சுத்த நாமம் நமக்கு வரும். எப்போ அபராதங்கள் இல்லாத நிலைக்கு நாம் போறோமோ அப்ப வரும். அந்த நிலைக்கு முயற்சியாவது பண்ணணும். அபராதங்கள் இல்லாமல் ஜபிப்பதற்கு முயற்சி பண்ணணும். மனசுல எந்த ஒரு களங்கமும் இல்லாம, வந்துச்சுன்னா களங்கம் வருது அப்படிதான் தள்ளி விடுறதுக்கு பார்க்கணும். எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு தள்ளி தள்ளி தள்ளி. இந்த தள்ளி விடுறத எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்றேன். ஒரு ரகசியம், நம்மை நாம் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பிளான் வச்சுட்டே இருக்கணும். இப்ப நான் பாகவதம் படிச்சுட்டேன், அடுத்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், அடுத்து இது பண்ண போறேன், அடுத்து இது பண்ண போறேன்னு பண்ணி அது பிராக்டிக்கலா நடத்தணும். காலையில கோயிலுக்கு மங்களாரத்தி போனேன், ஜெபம் பண்ணனா, அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன? எல்லாரும் சில பேர்லாம் ராணி மாதாஜில புத்தக விநியோகத்துல இறங்கிடுறாங்க. புத்தக விநியோகம் அது மாதிரி ஒரு சேவை, சீட்லா கேஷ்வி கிளாஸ், தினமும் இவ்வளவு கிளாஸ் வச்சிடுறாங்க. அந்த மாதிரி உங்களை நீங்கள் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் எப்போதும் ஈடுபடுத்தினீங்கன்னா மைண்ட் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பேசாம வரும், இல்லைன்னா வராது. மைண்ட சும்மா வச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அது பேச ஆரம்பிச்சிடும். என்ன பேச ஆரம்பிக்கும்ன்றதெல்லாம் இப்ப சொல்றேன். ஏன்னா நான் ரொம்ப நல்லா ஜெபம் பண்றேன் அப்படின்னும். ஆஹா, நான் ரொம்ப நல்லா ஜெபம் பண்றேன், 64 மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணிட்டேன், 64 மணிகள் உருட்டுட்டேன், நான் பெரிய பக்தர் அப்படின்னு மனசு சொல்லும். அப்புறம் நான் இதை பண்ணேன் அதை பண்ண, ஒண்ணு புகழும், ஒண்ணு திசை திருப்பும். இதெல்லாம் நான் கிடையாது. நான் நீ வேற ஸ்வரூப் ஹய நித்யதாஸ், அந்த கிருஷ்ணதாஸ் வேற ஒருத்தர். இதெல்லாம் நம்முடைய மனதின் மாயாஜாலங்கள். நான் இதை பத்தி நிறைய பேசிட்டேன். மனதின் மாயாஜாலங்கள் நம்மை திசை திருப்பும். திசை திருப்பாமல் இருக்கிறதுக்கு நாம கிருஷ்ணருடைய சேவையில இடைவிடாம அது பண்ணிட்டு, இப்ப பிரபுபாதர் கிட்ட பக்தர்கள் சொன்னாங்க, நாங்க இந்த வருஷம் 1000 புக்கு வித்தோம், அடுத்த வருஷம் 2000 வீங்கோன்றார். நாங்க இவ்வளவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு அப்படியே முடிக்கிறது இல்ல. பக்தின்றது முடியாத ஒன்று, இடைவிடாமல் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். அதுல போரிங் வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை என்கிட்ட இருக்குன்னு அர்த்தம். போரிங் வராது.
அதுல வந்து சலிப்பு வரவே கூடாது. சலிப்பு வருதுன்னா ஏதோ நம்ம கிட்ட குறை இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த குறைய கண்டுபிடி. என்ன குறைன்னு கண்டுபிடிங்க. உங்களை விட மூத்த பக்தர் யாராவது இருந்தாங்கன்னா எனக்கு ஏதோ குறை இருக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க அப்படின்னு ஓப்பனா போய் காட்டுங்க. அப்ப அவங்க கண்டுபிடிக்கலாம். கூட இருந்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கலாம். அதனால உங்களுடைய குறைகள் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா சிஸ்டம்ல குறை இல்லை. நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பக்தி இந்த திட்டத்தில் குறை கிடையாது. ஆனா அது சாஸ்திர பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை. நாம சிந்தாமணின்றது அஜாமில் கதையில இருந்து பல வரலாறுகள்ல இருந்து நாம கேட்டுட்டோம். நாமத்தினுடைய மகிமை தான் இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறோம். எவ்வளோ கோயில்கள், எவ்வளோ பக்தர்கள் குவிந்து கொண்டே போகிறார்கள். நாமத்துக்கு சக்தி இருக்கு. நாமத்தினாலதான் பகவானை அடைந்த பக்தர்கள் வரலாறு எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனா நமக்கு அது ஏற்படலைன்னா நம்ம கிட்ட ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. என்ன பிரச்சனைன்னு நாம கண்டுபிடிக்கணும். ஏதோ ஒண்ணு நடக்கலைன்னா அதுக்கு வேற யாரும் காரணம் இல்லை, நாம தான். இதை கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு வந்து மார்க்கம் பிறக்கும். நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோளாக பகவான் கிட்ட என்னன்னோ வேண்டுறோம்ல, வேண்டும் போது ஒரு பிரார்த்தனையும் நீங்க சேர்த்துக்குங்க. நான் கவனமாக ஜெபிக்க வேண்டும். ஒரு பிரார்த்தனை எத்தனையோ கேட்கிறோம்ல, இத ஒரு பிரார்த்தனையா. தூய பக்தர்களின் சங்கமும் தூய பக்தி தொண்டும் வேண்டும். தூய பக்தர்களின் சங்கமும் தூய பக்தி தொண்டும் வேண்டும் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது கிடைக்கும் போது முன்னாடி தள்ளுவாங்க. அவங்க தூய பக்தர்கள் என்ன பண்ண போறாங்க? நம்மள இன்னும் தள்ளுவாங்க. தள்ளி தள்ளி இன்னைக்கு சொன்னார் இல்லையா கிளாஸ்ல, எங்க பிரபு சொன்னார்ல கிளாஸ்ல, நம்ம வந்து தூய பக்தின்றது சாமான்யமா கிடைக்காது. பக்தர்களுடைய கருணையினாலதான் கிடைக்கும். பக்தர்களுடைய கருணையை பெறுவதற்கு ஒரு நாளும் நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு விதத்துல பெருசா ஒண்ணும் இல்லை. உங்களை வந்து அனுமான் மாதிரி மலை தூக்கின்னு ஓடுங்கன்னு எந்த பக்தரும் கேட்க மாட்டாங்க. ஒரு சின்ன வேலையை செஞ்சீங்கன்னா கூட அவங்க பக்தர்கள் வந்து சந்தோஷம், இவ்வளவு பண்ணிட்டீங்களே, நல்லது, தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சின்ன சின்ன விஷயத்துல கூட நீங்க பக்தர்களை சுலபமா கவரலாம். ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். சைத்தன்ய மகாபிரபு வாழ்க்கையிலும் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. மகா மகா நம்முடைய ராமானுஜர் வாழ்க்கையிலும் ஒருத்தர் இருந்தாங்க. வயசானவங்க தான். சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்துல ஒரு துக்கி அப்படின்னு ஒரு பொம்பளை, ஒரு மாதாஜி. அவங்க துக்கி வந்து தினமும் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு தண்ணியோ ஏதோ கொடுப்பாங்க, தண்ணி கொண்டாந்தோ மோரோ. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், நீ ஏன் இவ்வளவு இதா இருக்கிற? உன்னுடைய பேரை நான் சுக்கின்னு மாத்துறேன். துக்கி அப்படின்னா துக்கமானவங்க, சுக்கியா மாத்துறான்ட்டு மாத்தி விடுவார். வெறுமனே ஒரே ஒரு சர்வீஸ் தான். அந்த பாட்டு பாடுற கீர்த்தன் பாடுறவங்களுக்கு தண்ணி கொடுத்தாங்க, அவ்வளவுதான். அந்த சின்ன சர்வீஸா கூட இருக்கலாம். அதை நீங்க செய்யும் போது, சின்சியரா செய்யும் போது பலன் உண்டு. இன்னொரு ஒரு உதாரணம், ராமானுஜாச்சாரியார் கிட்ட ஒரு வயசான மாதாஜி தான். அவங்க வந்து மோர் கொடுப்பாங்க, தொன்னையில. அது கூட மோர் கொடுத்த உடனே ராமானுஜர் சொல்றாரு, என்ன வேணும்னு கேளுங்க, செய்யறேன் அப்படின்னு. ஒரு சீட்ல எழுதி கொடுத்துருங்க, வைகுண்டம் டிக்கெட்டுன்னு எழுதி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்றேன். அது நடக்குமா? இது செல்லுமா அப்படின்னாரு. ஏன் செல்லாது? எழுதி கொடுங்க. ராமானுஜர் எழுதி கொடுத்தா செல்லாதா? செல்லும். எழுதி கொடுங்க, நான் போறேன் அப்படின்றாங்க. அந்த மாதிரி இது வைஷ்ணவர்களினுடைய கருணையினால நாமத்துக்கு ருச்சி வரும். வைஷ்ணவ சேவை ரகசியம். நாம ருச்சிக்கான ரகசியம் வைஷ்ணவ சேவை. ஜீவதோயா, பிற ஜீவன்கள் மேல நாம வந்து கருணை வைக்கிறது தான் பிரச்சாரம், புத்தக விநியோகம். அது வந்து ஜீவதோயா. அதையும் நம்ம வந்து சேவைகள், வைஷ்ணவ சேவை, பக்தி சேவை, மற்றவர்களை வழிகாட்டுறது, அதெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளுக்கு நாம ருச்சி கொடுக்கும். இல்லைன்னா நாம ருச்சி வராது. நாம ருச்சி நான் எடுத்த உடனே அந்த பக்தர் பிரபாதருடைய சீடர் ஒருத்தர் ஜபம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அவர் வந்து அப்படியே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டாரு. மண்டை காஞ்சி போச்சு. ஏன்னா பிரபாதர் சொன்னது, ஏன்னா நம்ம வந்து படிப்படியா முன்னேற்றத்துக்கான வழிதான் சொல்லி இருக்கிறார். அதனால அது செய்யல. நான் கூட பார்த்திருக்கேன் நேர்ல. ஒரு பக்தர் வந்து கோயில்ல தான் 24 மணி நேரமும் இருப்பார். 24 hours கோயில்ல தான் இருப்பார். வேலை கூட செய்ய மாட்டாரு. அங்க கீர்த்தன் ஓடும், அந்த இது பண்ணுவாங்க, பூஜை நடக்கும். அப்போ வந்து அவரு வித்தியாசமா ஆடுவார். தனியா சுத்தி சுத்தி இப்படி இப்படி சுத்தி சுத்தி ஆடுவார். ஒரு நாள் வந்தார், 2 நாள். எனக்கெல்லாம் தெரியும் அது லூசுன்னு. சொல்லல, நாம ஏன் சொல்ல முடியுமா?
மற்ற பக்தர்களும் ஓ நீ மகாபாகவதன் மகாபாகவதன் நிறைய பேருக்கு வந்து கோயில்ல உட்காந்துட்டா மகாபாகவதன் நினைப்பேன். இல்ல, அவங்க அப்பா வந்து சொன்னார் அந்த பையனுக்கு, அப்பா உனக்கு நான் கொஞ்சம் பணம் தரேன், ஒழுங்கா வாழு, பிச்சைக்கார மாதிரியே சுத்துறது அதுல வேற. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் பார்த்தா ஒரு மகாராஜுக்கு கடிதம் எழுதுறாரு, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், அந்த பொண்ணு பணக்காரியா வேணும். இப்ப இவ்வளவு பணம் என்ன பிரயோஜனம்? ஆனா பிரம்மச்சாரிகள் வாழ்க்கை அப்படி கிடையாது. பிரம்மச்சாரிகள்லாம் ஓடணும், பெருக்கணும், தொடைக்கணும், கக்கூஸ் கழுவணும், சாமான் தொழக்கணும், புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும். ஒரு நிமிஷம் சும்மா கிடையாது. அங்க சும்மா அந்த கீர்த்தனை நேரத்துல கீர்த்தனை ஆடுவாங்க. அங்கே காத்தால மத்தியானம் சாயங்காலம் அப்படியே கிடையாது. அது எப்போது ஒரு முறை பண்ணலாம், எப்பாவது ஒரு முறை. நமக்கு இந்த சேவைகள் இருக்கும், இல்லைன்னா அந்த மைண்ட் வந்து வேற எதையாவது கொண்டு போய் தள்ளி விடும். அந்த மாதிரியும் ஆகிறது உண்டு. அதனால நம்ம வந்து இப்போ உங்களுக்கு சார்ஜ் போட்டாச்சு, ஃபுல்லா பேட்டரி சார்ஜ். 16 மாலைகளை கவனத்தோட செய்யுங்க. ஏகாதசியில நிறைய ஜெபம் பண்ணுங்க. எங்கெல்லாம் பயணம் செய்கிறீர்களோ அந்த பயணத்துல வந்து நம்ம நிறைய வேடிக்கை பார்ப்போம். இதை நான் கண்டுபிடிச்சேன். இப்ப பீட் பேக் எடுத்து நான் அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துனேன் ஜெபம். இப்ப நான் சொன்னேன், இல்ல நான் ஜப்பா செமினாருக்கு போறேன், இங்க நான் பார்க்கவே மாட்டேன், நான் இந்த பக்கமே பார்க்காம பீட் பேக் இல்ல கண்ணை மூடின்னு ஜெபம் பண்ணுவேன். கண்ணை மூடின்னு ஜெபம் பண்ணா தூங்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. எதையுமே பார்க்காம பண்ணின்னு வருவேன். 32 மாலை ஆஹ் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போது நிறைய ஜெபம் பண்ணுங்க. வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போது நிறைய ஜெபம், சேவைகள், ஏதாவது பக்த சேவை கிடைச்சது அது நாம ருச்சியை அதிகப்படுத்தும். பக்தர்களுடைய ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதை கொண்டு சேவைகள் கொண்டு நாம ருச்சியை நாம தான் நம்மளை காப்பாத்த போது. நாமம் நம்மை வந்து காப்பாற்ற போது. அதனால நாமத்துக்கான முக்கியத்துவம் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். எப்பெல்லாம் முடியுதோ அப்பெல்லாம் கவனத்தோட ஜெபம் பண்ணணும். கவனம் குறையும் போது, கவனக்குறைவு எதனாலலாம் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தூக்கம் வரும், டயர்டா இருக்கும். டயர்டா இருந்தா தயவுசெய்து தூங்கிடுங்க. தூங்கிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு ஜெபம் பண்ணுங்க, நல்ல வேகம் வரும். சில நேரங்கள்ல அந்த மாதிரி ஆகும். டிராவல் போயிருப்பீங்க, ராத்திரி போயிட்டு வந்திருப்பீங்க, நல்லா தூங்கி ஓய்வு எடுத்துட்டு அப்புறம் நல்லா ஆனதுக்கு அப்புறம் ஜெபம் பண்ணுங்க. பெரும்பாலும் ஜெபத்தை வந்து காலையிலேயே முடிக்க பாருங்க. காலையில வேலைக்கு போறோம், எங்க காலையில மற்றவர்களை அனுப்புற வேலை இருக்குன்னா அதை முடிச்சிட்டு போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி தூர வச்சுட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு யாராவது வர்றவங்க இருக்கிறாங்க, சில நேரத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, சில பக்தர்கள்லாம் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுடைய முக்கியமான காரியம். என்ன மாதிரி ஆளெல்லாம் நாங்க போன் பண்ணுவோம், இல்ல நாங்க சாண்டிங், உங்க காரியம் தானே நாங்க பண்றோம் உங்களுக்கு போன். அதனால ஏதாவது முக்கியமான காரியமாக இருக்கும்போது போன் ஆன் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு உங்க காரியமாக இருந்தால், இல்ல அந்த காரியத்தை முடிச்சிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றீங்களோ, தூரம் வைக்கிறீங்களோ, இல்ல அவசரமாக இருந்தால் அந்த போனை எடுத்துட்டு திரும்பி உடனே வச்சுட்டு பேக் திரும்பி உங்க நிலைமைக்கு வந்து பகவானையோட இந்த செலுத்துற இந்த 2 மணி நேரம் அவருக்கானது என்பதை முழுமையா கவனிச்சு அவங்களுக்கு ஜபத்தை செய்யறதுக்கு தினமும் பிராக்டிஸ். இது பயிற்சி, அபியாசம், வைராகியம். வைராகியம் பௌதிக விஷயங்கள்ல வைராகியம் வச்சே ஆகணும். எது மேலனா இதுதான் இருந்தாதான் நான் பண்ணுவேன், அது இருந்தாதான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஹிருதய தௌர்லபியம், இருதயத்துல இருக்கிற பலவீனங்களை எடுங்கள். எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா பட்டுன்னு ஜபம் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஜபத்துக்கு ஒன்றும் நீங்க வந்து குளிச்சுட்டு அதெல்லாம் எந்த ரூல்ஸே கிடையாது. எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அதனால நான் பண்ணல, அதெல்லாம் கிடையாது. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இந்த நாமத்துக்கே வைக்கலையே. அதனால எங்க வேணா எப்படி வேணா பண்ணலான்ட்டு நீங்க ஏன்ச்சு குளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு சக்தி இருந்தா குளிச்சுட்டு பண்ணணும். எனக்கு பரவாயில்ல நான் அப்புறமா குளிச்சுக்கிறேன், முடியும்னா செய்யணும். மாதாஜி தான் சொல்லிட்டாங்களே, குளிக்காம கூட பண்ணலாம். முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா குளிச்சுட்டு சுத்தமா பண்ணா கான்சியஸ் நல்லா இருக்கும். சுத்தமா இருக்கும்போது தான் நல்லா இருக்கும். ஆனா முடியாத பட்சத்துல எங்கேயாவது பயணங்கள் செய்றீங்க, உடல்நிலை சரியில்லை, சத்தத்தம் கீர்த்தயந்தோமாம், எப்படியும் என் மனசை உன் திருவடியில வைக்கிறது எல்லாரும் எல்லா சூழ்நிலையிலயும் வைக்க முடியும். இந்த நாம ஜபத்துக்கு வந்து ஒரு கட்டுப்பாடே கிடையாது, ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது.
ஒரு பெண் வந்து பாத்ரூம்லயே ஜெபம் பண்ணலாம் 10 வருஷம். வீட்டுல கட்டுப்பாடு. இது இப்ப நடைமுறையில ஒரு பொண்ணை பார்த்து அவ ஜெபம் பண்ணி பண்ணி 16 மாலைகளை விடல. பண்ணி முழு குடும்பமே பக்தராச்சு. அப்புறமா அவ பண்ண ஜெபத்துல பல அதிசயங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. அதனால நம்ம இடைவிடாமல் கவனத்தோடு 2 மணி நேரம் அவருக்கு கொடுக்கறத அது அழகா பண்ணும்போது மாற்றங்கள் கண்டிப்பா நடக்கும். ஒரே ஒரு டிப்ஸ் மட்டும் சொல்றேன். ஒரு மகாராஜ் சொன்னாரு, ஒரு 15 நாளைக்கு ஒரே நேரத்துல ஒரே இடத்துல வச்சு பண்ணுங்க. அந்த 16 மாலைகளை அசைக்காதீங்க. 16 மாலைகள் இப்ப 4 to 6ன்னு வச்சிருங்க, இல்ல 5 to 7ன்னு வைங்க, இல்ல 10 to 12ன்னு வைங்க. எந்த டைம் உங்களுக்கு சூட்டபிள், நீங்க இப்ப உங்களுக்கு அத ப்ரெஷர் இல்லாத ஒரு டைமை தினமும் தேர்ந்தெடுத்து அதே டைம்ல அதே இடத்துல 15 நாள் இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்க. உங்க வாழ்க்கையில அதிசயங்கள் நடக்கும்னு சொல்றாரு. என்ன அதிசயம் உடனே கேட்க கூடாது. பௌதிக அதிசயமான்ட்டு நம்முடைய பக்தி பாதையில அதிபயங்கரமான வேகம் வரும், விளைவுகள் வரும். தீட்சை வேண்டுன்னு குரு வந்து கதவு தட்டுவார், அம்மா நீ நல்ல பக்தர், நான் கொடுத்துட்றேன் உனக்கு தீட்சைன்னு. நீங்கள் தேடும் குரு உங்களை தேடி வருவார். அது நடக்குது நடக்குது. ஆனா குரு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த குரு எங்கேயா தூக்கி போட்டுற வேண்டியதுதான். ஆனா குரு தான் வந்துட்டாரு, தீட்சை ஆயிடுச்சு இல்ல. இல்ல, அது ஆரம்பம், அது ஆரம்பம். அதனால நம்பிக்கையோட நீங்க ஜம்ப் பண்ணுங்க. இங்க கேள்வி கேக்குறாங்க, சொல்லுங்க பக்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ அந்த அதாவது தொடர்ந்து பண்ண முடியறது, ஆனா டைம் மட்டும் நமக்கு வந்து ஒரு நாள் 10 to 12 ஓகே, சில நாள் 3 to 5 அந்த மாதிரிதான் மாதாஜி இருக்கு. அந்த டைம் கரெக்டா எவ்ரிடே அந்த டைம் மேனேஜ் பண்ண முடிய மாட்டேங்கிறது. முயற்சி பண்ணி பாருங்க. என்னாலே ஓகே முடியல, ஆனா முயற்சி பண்ணுவேன். கீழே வழிக்கு விழுந்துட்டா திருப்பி ஏறுவேன். வழிக்கு விழறேன், 30 வருஷமா பண்றேன், பலமுறை வழிக்கு விழறேன், திருப்பி ஏறணும். உடம்பு சரியில்லாம போயிடும், யாருன்னா வந்துருவாங்க. அந்த டைம்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் யாருன்னா வந்தா என் ஜபம் அவுட்டு. ஒரு ஃபோன் கால் வந்தா என் ஜபம் அவுட்டு. இந்த மாதிரி நிறைய பிராக்டிக்கல் பிரச்சனை எல்லாருக்குமே வருது. முயற்சி பண்ணுங்க, முயற்சி பண்ணி பண்ணி பாருங்க. இப்போ ஒரு 15 நாளா ஒரு பொண்ணு என் வீட்டுல வந்து நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேலையும் செய்யறா. என்னுடைய பக்தி மாற்றத்துல ஒரு ஒரு வேகம் வந்தது காரணம் ஒரு பொண்ணு வந்து நான் பாத்துக்கிறேன் நீ பண்ணு. எனக்கு ரொம்ப பெரிய உதவியா இருந்தது, மிகப்பெரிய உதவி. எனக்கு பெண் குழந்தை இல்லை, பகவான் ஒரு பொன் குழந்தைய அனுப்பிச்சிட்டாரு. 1 மாசம் சரியான சேவை. அம்மா தாயே உனக்கு என்ன வேணா செய்யறேன்னு சொல்லிட்டேன். அந்த அளவுக்கு சேவை பண்ணிருக்கா. சோ ஏதாவது உதவி வரும். நீங்க டிட்டர்மெண்டா இருங்க. உங்க பொண்ணே சொல்லும், அம்மா நீ ஜெபம் பண்ணு நான் வேலை செய்யறேன்னு. உங்களுக்கு பொண்ணு இருக்கு, 4 to 6ன்னு வைங்க, தூக்கம் வராது. நான் 4 to 6 வச்சிடறேன், இல்ல 3 to 5 வைக்கிறேன், சீக்கிரம் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு வேண்டிய ஜெபம் இன்னைக்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, நான் சீக்கிரம் தூங்கிடுறேன். ஆமா, 8 மணிக்கே போன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் தினமும் 3 மணிக்கு தான் மாதாஜி பண்றேன், 3 to 5. வெரி குட் சந்திரா தேவி, வெரி குட் மாதாஜி. 3 to 5 பண்ணுங்க. நாங்க கூட 3ல இருந்து 5 மணி வரைக்கும், அப்புறமா திரும்ப 5:30ல இருந்து 7 வரைக்கும் மாதாஜி. ரொம்ப நல்லது மாதாஜி. பாலபத்திர பிரபு எடுக்கிறாரு. காலைல 3 மணிக்கு மார்க்கண்டிய குருஜி எடுக்கிறாரு. நல்லது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள்? சரி மாதாஜி, எனக்கு இன்னொரு டவுட் மாதாஜி. என்னன்னா, நான் என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதாஜி, போன வாரம்லாம் ஓரளவுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன்ல பண்ணிட்டேன் ஜபம். அது என்ன ஆச்சு, ஒரு 2-3 நாள் முன்னாடி சரி நம்ம கான்சென்ட்ரேஷனா பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு அது கர்வமா என்ன அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துருது. நேத்திக்கு என்னால ஜபத்துல கான்சென்ட்ரேஷனே பண்ண முடியல மாதாஜி. அது ஏன் மாதாஜி? அப்படி கூட நம்ம நினைக்க கூடாது, சரி நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு கூட நினைக்க கூடாதா? ஆமா ஆமா, ஓ, எப்ப அப்ப அந்த அதான். கர்மம் வந்ததோ அப்படியே இறங்கிடும்.
அப்படியே இறங்கும், தள்ளும், எப்படி தள்ளும்னே தெரியாது. நேத்து 64 மாலை, இன்னைக்கு 0 அப்படி ஆயிருக்கு எனக்கு. நேத்து 64, இன்னைக்கு பண்ணவே விடாது. எது விடாதுன்னு தெரியாது. யாருன்னா வந்துருவாங்க, ஏதாவது நடக்கும். என் பையன் என் புருஷன் ஏதாவது பண்ணுவாங்க, எதான் நடக்கும். பண்ணவே விடாது. கர்வம் தான். அப்ப திரும்பியும் கதறி அழுணும், ஐயோ இல்ல என்ன மன்னிச்சிரு, நாமா கிருஷ்ணா என்ன மன்னிச்சிருங்க, நான் ஏதாவது அபராதம் பண்ணனா என்ன மன்னிச்சிருங்க. அபராதத்துக்கு நிறைய ஸ்லோகம் அமைச்சிருக்கேன், அதையும் நீங்க கத்துக்குங்க. ஜெபம் பண்றதுக்கு முன்னாடி குரு பரம்பரையினுடைய எல்லா பிரார்த்தனையும் நான் அது சொல்லித் தரலான்ட்டு இருக்கேன். வகுப்புல சொல்லித்தரேன். ஆஹ் ஓம் அஜான திமிரஞ்சஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்முடைய குரு பரம்பரையில பிரபுபாதர், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர், கௌர் கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ், பக்தி வினோத் டாக்கூர், ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் அனைவருக்கும் மந்திரம் இருக்கு. அந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு குரு பரம்பரையில சக்தி எடுக்கணும். அவங்கள வணங்கும் போது ஒரு சின்ன பொண்ணு தான் சொன்னா, நான் குரு பரம்பரை எல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்ட்டு. இவ்வளவு நாளா நான் பண்ணலையா, நானும் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரு பரம்பரை மந்திரத்தை ஒரு முறை சொல்லிட்டு ஜெபம் பண்ணும்போது வேகம் இருக்கு. ஆச்சாரிய மாதாஜி பகவத்கீதை புக்ல பட்டுல இருக்கு அதானே மாதாஜி? ஆமா, அதுல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அதெல்லாம் பகவத்கீதை முதல்ல இருக்கா பாருங்க. அதுல ஆ? பகவத்கீதை பட்டுல இருக்கு மாதாஜி. ஆம். ஆரம்ப சுகாதார இதுல இருக்கு மாதாஜி. வைஷ்ணவ பாடல்கள்ல first ஃபுல்லாவே எல்லாம் இருக்கா? நான் படிச்சேன், நான் படிக்கிறேன். இல்ல, பகவத்கீதையில பகவத்கீதையில பகவத்கீதை நான் ஸ்லோகம் புக் ஒண்ணு இருக்கு, அந்த ஸ்லோகம் புக்ல இருந்து படிக்கிறேன் தினமும். படிச்சுட்டு ஒரு முறை அது கஷ்டமா இருக்கும், அது வேணா நான் ஒரு நாள் அதுக்குன்னே ஒரு கிளாஸ் வச்சிடலாம், அதை எப்படி படிக்கிறதுன்ட்டு. ஒரு நாமத்தையும் ஒரு ஆச்சாரியனுக்கும் ஒரு நாமம் இருக்கு. நம்ம பிரபுபாதருக்கு, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு மட்டும் 3 மந்திரம் இருக்கு. இருக்கு மாதாஜி. இல்ல அந்த புக்ல இருக்கு மாதாஜி. படிக்கணும் மாதாஜி, படிச்சு. அது இருக்கு, அதை படிச்சுட்டு இல்ல இன்னொரு நாள் சொல்லித் தரேன். அதை படிச்சுட்டு ஒரு முறை படிச்சுட்டு முக்கியமா ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும். ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, அவர்தான் நாமாச்சாரியா. குருதேவ், பிரபுபாத், குரு பரம்பரை, ஹரிதாஸ் தாக்கூர், 6 கோஸ்வாமிகள், அவங்களெல்லாம் நமஸ்காரம். அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோகம் சொல்ல முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல ஒரு வேகமா ஒரு நமஸ்காரம், அவங்க எல்லாரையும் வேகமா ஒரு முறை நினைச்சுக்கோங்க. நினைச்சிட்டா அந்த சம்பந்தம் ஏற்படும். அந்த சம்பந்தத்தோட நீங்க ஜெபம் பண்ணும்போது நாம கீழே விழுந்தாலும் அவங்க புடிச்சுப்பாங்க. இந்த நெட்டு தெரியுமா, அந்த சர்க்கஸ் பாத்துக்கிறீங்களா? குதின்னுவாங்க, நாம இப்ப குதிக்கிறது தான். நெட்டு இல்லைன்னா கீழே விழுந்து மண்டை தூள் தூளா உடைஞ்சிரும். இந்த நெட்டா குரு பரம்பரை தான் இருக்கு. நாம இல்லைன்னா எங்கேயோ எப்போ விழுந்திருக்கணும். குரு பரம்பரை தான் நம்மளை காப்பாத்துது. அதனால அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தி அவர்களுடைய கருணையை வேண்டி சதா சர்வநாமமும் பக்தி தொண்டுல இருக்கணும்ன்ற பிரார்த்தனையோட நான் வகுப்பு முடிக்கிறேன். எங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அம்மா, அதாவது மாதாஜி, இப்ப காலையில் நம்ம சாண்டிங் பண்றோம்ல மாதாஜி, கூட்டு பிரார்த்தனை மாதிரி கூட்டா செய்யறோம் மாதாஜி. இப்ப எனக்கு அது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பா தெரியுதுங்க மாதாஜி. கூட்டம்னா இப்ப நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது நான் உங்களை பேக்கிறதா, நான் என்னை கவனிக்கிறதா, எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருதுங்க மாதாஜி. அதனால எனக்கு தனியா பண்ணிக்கிறது தான் ரொம்ப பிரியமா இருக்குதுங்க மாதாஜி. ஆனா ஏதாவது ஒரு குரூப்ல நம்ம சேர வேண்டியதா இருக்குதுங்கறக்காக ஒரு 6 மணிக்கு சேர்ந்துட்டு 6:30க்கு நிறுத்திக்கிறேங்க மாதாஜி. இது உங்க குருதேவர் அதை ஒத்துக்கினாருன்னா கண்டிப்பா சேர்ந்துதான் ஆகணும்னா செய்யுங்க, இல்லைன்னா எனக்கும் இதுல உடன்பாடு இல்லை. எனக்கு இல்ல மாதாஜி. நீங்க தீவிரமா ஜெபம் பண்ணக்கூடிய பக்தர், தினமும் போய் கோயில்ல ஜெபம் பண்றீங்க, நான் ஒழுங்கா ஜெபம் பண்றேன்னு இது சில புது பக்தர்களுக்கு ஓகே, எனக்கும் அது உடன்பாடு இல்லை. என்னன்னா அது அந்த நேரத்துல இதோட சம்பந்தப்படுறது எனக்கு பிடிக்காது. ஒரு கரெக்ட் மாதாஜி. நான் வழி நடத்திய ஒரு மாதாஜி தீட்சை பெற்ற பிறகு ஜெபம் பண்ண மாட்டேன்னு அப்படி வச்சுட்டாங்க. அவங்களுக்காக நான் என்ன பண்ணேன், நீங்களும் நானும் ஜெபம் பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப்ல வாங்கன்னு கூப்பிட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட 2-3 மாசம் அவங்களோட ஜெபம் பண்ணேன். அதுல என்ன அவங்கள காப்பாத்தணும்ட்டு நான் கீழே விழுற மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் அவங்கள காப்பாத்திட்டு நான் போதும் நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். இந்த கூட்டு இதுல மொபைல்ல ஜெபம் பண்றது எனக்கு செட் ஆகாது, உங்களுக்கும் செட் ஆகல. நீங்க ஒழுங்கா தனியாவே பண்ணுங்க. ஏன்னா மொபைல் போனை தொடர்றது அந்த நேரத்துல எனக்கு பிடிக்கல. நீங்க ஆனா அதுலதான் சேர்ந்து அதுலதான் பக்தி ஆரம்பிச்சவங்கள நான் என்ன சொல்றது,
இல்லைங்க மாதாஜி, பக்தி ஆரம்பிக்கலைங்க மாதாஜி. இப்ப நான் வந்து ஒரு குரூப்ல இருக்கிறேங்க மாதாஜி. இப்ப இந்த குரூப்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ 4:30 மணிக்கு அந்த குரூப்ல சேர்ந்துக்க சொல்றாங்க நம்மள. நம்ம வந்து மொபைல் ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம உட்காந்துக்கிறோம். உட்காரும்போது ஒவ்வொருத்தரா அவங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு அதையெல்லாம் கேட்டுட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதா, இல்ல நான் ஜெபம் பண்றதா, நான் ஜாமி கேட்கறதா, என்ன எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. அததான் அது இந்த கன்ஃபியூஷன் யாருக்காவது வந்துச்சுன்னா அது வேண்டான்னு தான் நான் சொல்லுவேன். கரெக்ட் மாதாஜி. அதனாலதான் நான் வேண்டான்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அது ஆ, வந்து ஒண்ணுமே பண்ணாதவங்களுக்கு பண்ண வைக்கிறாங்க. நீங்க ஆல்ரெடி ம், நல்லா பண்றீங்கன்னு வேண்டாம். சில ம், பேர் பண்ணவே மாட்டாங்க. ம், இப்ப நான் வந்து இப்ப இந்த குரூப் இது யூடியூப்ல போட போறேன் இந்த லெக்சரை. அந்த ம், குரூப்ல வரவங்க இதை பார்த்தாங்கன்னா இந்த மாதாஜி அகேன்ஸ்டா பிரீச்சிங் பண்ணுது அப்படின்வாங்க. ம், ம், எந்த ம், ஒரு பக்தி காரியமும் உங்களுக்கு ம், சாதகமா இருந்தா எடுத்துங்க. ம், எந்த ஒரு ம், பக்தரும் உங்களுக்கு ம். சாதகமா இருந்தா அவங்கள கொண்டாடுங்க. இப்ப சரி, நானே கூட உங்களுக்கு செட் ஆகலைன்னா விட்டுருங்க. சரிங்க, கரெக்ட் இது மாதாஜி. குருதேவ் அதை சொல்றாரு. ம், நான் சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா வேற குருதேவ் பார்த்து முன்னேறுங்கன்றாரு. ம், 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 நீங்க ம், முன்னேறதுதான் எனக்கு முக்கியம், என் கூட சேர்றது எனக்கு முக்கியம் கிடையாது. ம், எந்த எந்த ஒரு பக்தி துண்டு உங்களுக்கு ம், சாதகமாக இருக்கிறதோ அதை ம். எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். கரெக்ட் மாதாஜி. அக்கௌண்ட் பக்தி பண்ணவே வேண்டாம். நீங்க ம், 16 மாலைகள் ஜபிக்கிறது கிருஷ்ணருக்கும் ம், குருக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும். யாருக்கு நான் காட்டணுமா? இல்லை. நிறைய நேரத்துல நான் மங்களாரத்தி போறேனா இல்லையான்னு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு கூட தெரியாது. தெரியாது. சில பேர் வந்து நான் போல தூங்குறேன், ஈத்து போயிட்டு தூங்குறேன் நினைச்சுக்கோ, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. நான் ஏன் நான் இன்னைக்கு வரல சொல்றது கோயிலுக்கு. அத பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க. இன்னைக்கு முடிஞ்சது, நான் வந்தேன், என்னால ம். முடியலன்னு நான் நேத்து சரி, 12 மணி வரைக்கும் முடிச்சிருந்தா இன்னைக்கு எப்படி மங்களாரத்தி வர முடியும்? பொய் சொல்ல முடியுமா? நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன். நான் வரல, சரி, என்னால முடியல. சரி. யாருக்கு காட்டுறதுக்கு பக்தி பண்றோம்? ம், அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்யறோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்சியரா இருங்க. அது ம், பகவானுக்கு தெரியும். சரியா? மாதாஜி நம்ம மனசுலயே பரமாத்மா இருக்காருல்ல மாதாஜி. ஆஹ் அப்படிங்கும்போது நம்ம யாருக்கும் பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை மாதாஜி. அவசியம் ம். இருக்கு. பக்தி சரி, துண்டே அப்படிதான். நீங்க எவ்வளவு அதான் நாள் ஏமாத்த முடியும்? அவ்வளவுதாங்க சில மாதாஜி, பேர் என்ன கரெக்ட் சொல்லுவாங்க, மாதாஜி. நான் கணக்கு காட்டுறேன். ஆமாங்க, கணக்கு அதேதான் எனக்கு காட்டுவாங்க. கணக்கு இது தானுங்க இது மாதாஜி அது காட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. எனக்கு இந்த கணக்கு கட்டுறதுல பிடிக்கிறதே இல்லைங்க மாதாஜி. நல்லது நல்லது. ரெண்டாவது மாதாஜி, இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னா 4:30 மணிக்கு சேண்டிங் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா நான் 4:30 மணிக்கு சேர்றது இல்லைங்க மாதாஜி உங்களோட. 6 மணிக்கு அவங்க முடிவுறதுல, அதாவது பாகவத ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு ஸ்லோகம், அதனுடைய பொருளறை, அப்புறம் ஏதாவது மாதாஜி பிரபாதாவுடைய இதெல்லாம் எதுவுமே செய்யாதவங்களுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. நீங்க அதெல்லாம் அஹ், செய்றீங்கன்னா இது வேண்டான்ற நான். இன்னொரு அஹ், விஷயம் அதான், நானும் ஒரு மாதாஜியும் பேசணும். ம், அவங்க ஒரு குழுல இல்லாம 100 குழுல இருந்தீங்கன்னா ம், ம், 100 குழுனுடைய கைடன்ஸும் உங்க மனசை குழப்பம். யாராவது ஒருத்தர் எடுத்துங்க. ம், 10 ம், பேர் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா 10 பேர்லயும் போனீங்கன்னா என்னதான் பண்ணுவீங்க நீங்க? ம். ஆமா கரெக்ட் மாதாஜி, மாதாஜி. உண்மை மாதாஜி, நீங்க சொல்ற கரெக்ட் ம், ம், மாதாஜி. தயவுசெய்து பல குரு யாராவது போனா போகுது. ம், அதாவது நீங்க எதுல ஒன்னா போறாங்க, யார ஒன்னா பாக்குறாங்க. அப்புறமா நான் ம், ஒருத்தவங்களுக்கு நான் நினைச்சேன் என்கிட்ட தான் அவங்க கைடன்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நான் கைட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இல்ல ம், மாதாஜி, நான் அவரை கேட்டுன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு. நாங்க ம், அவரையே கேளுங்க. இப்போ நான் ம், திரும்ப திரும்ப சொல்றது என்னன்னா, ம், உங்களுக்கு யார் ரொம்ப பிடிக்குதோ, உங்களுக்கு ம், யாருடைய கைடன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கோ அங்கேயே ம், போங்க. பிரச்சனையே கிடையாது. ம், ம், ஆத்துல ஒரு கால், சேத்துல ஒரு கால். ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு ஒரு விதம். உங்களுக்குன்னு விதி போட்டிருக்குது. அங்க ம், போங்க. நிறைய குழப்பிக்காதீங்க. இப்ப இது வேற ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. இன்டர்நெட்ல நானும் பிரீச்சிங் பண்றேன், நீயும் பிரீச்சிங் பண்ற, அவனும் பிரீச்சிங் பண்றான், எல்லாரும் பிரீச்சிங் பண்றாங்க. யூடியூப்ல போனா எவனை கேட்கறது எவனை கேட்காம விடுறது? எங்க குருதேவ் சொல்லுவாரு, எதையாவது கேட்கறியா படிக்கிறியா என்ன கேட்டுதான் செய்யணும். கண்டது இருக்குது. என் கணவரை கூப்பிடுவாரு, இந்த அம்மாவை இன்டர்நெட்ல நிறைய விடாத, சொல்றத மட்டும் செஞ்சுட்டு போங்க, பிரபுபாத் புக்ஸ் படிங்க. இப்படி ஆரம்பத்துல. இப்ப எனக்கே தெரியும் எது சரி எது தவறு. உங்களுக்கு தெரியாத பட்சத்துல அதையாவது கேட்டுங்க, எது சரி எது தவறு, இது போட்டா போக வேண்டாமான்னு கேளுங்க. அதை கேட்கும் போது நான் சொல்றதை கேட்கறதா இருந்தா என்ன கேளுங்க, இல்லைன்னா சும்மா வாய்ப்பேச்சு கேட்காதீங்க. வாய்ப்பேச்சு கேட்காதீங்க. உங்களுக்கே அறிவு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆண்டவன். இவங்க சரி இவங்க தவறுன்ற பகுத்தறிவு இல்லைன்னா நீங்க பக்திக்கு வரவே முடியாது. யார் சரி யார் தவறுன்னு உங்க புத்தியை யூஸ் பண்ணுங்க. அந்தர்யாமி பரமாத்மாவும் சொல்லி தருவார் உங்களுக்கு. கண்டுபிடிங்க. இவங்க நியாயமானவங்க, இவங்க நியாயமற்றவர்கள். எது மூடத்தனமா போகாதீங்க. யூஸ் பண்ணுங்க, உங்க அறிவை யூஸ் பண்ணி
யாரை ஃபாலோ பண்ணுமோ அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்க. எது உங்களுக்கு செட் ஆகுதோ அதை பயன்படுத்திக்கங்க. பத்மாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப மாதாஜி தேங்க்ஸ். ம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. இப்போ இந்த நம்ம வெறும் அந்த பிரபுபாத் பிரணாம் மந்திரா மட்டும் சொல்லிட்டு சாண்டிங் ஆரம்பிச்சிருவோம். பட் இந்த குரு பரம்பரையையும் நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சது மாதாஜி. ஒரு 5 தேங்க்யூ வெரி நிமிஷம் மச் ஆகும். மாதாஜி. 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். அது பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி அப்புறம் எனக்கு இன்னொரு ஒரு டவுட். இப்போ நம்ம நீங்க தான் என்னுடைய கைடன்ஸ். பட் நான் சில சமயம் எனக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்னோட பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அவங்க கிட்ட சொல்லுவேன். பையனுக்கு உடம்பு சரி இப்பெல்லாம் என்னன்னா சரி நம்ம குட்டி குட்டி விஷயத்தெல்லாம் கூட அவங்க கிட்ட சொல்லி அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு தோன்றது. ஆனா அப்படி அது பரவாயில்லையா இப்ப எல்லாம் இப்ப கூட ஏதாவது குடும்பத்துல சட்டுன்னு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா முதல்ல எல்லாம் அவங்க கிட்ட சொல்லணும்னு தோணும். சரி இப்ப இதெல்லாம் குட்டி குட்டி விஷயத்துக்கு நம்ம போய் அதெல்லாம் சொல்லி அவங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. பக்தியில இருக்காங்க, நம்ம பக்தி சம்பந்தமா நம்ம தொடர்பு கொள்ளலாம்னு தோன்றது. இது கரெக்டா தப்பா மாதாஜி? நானும் ஆரம்பத்துல உங்களை மாதிரிதான் இருந்தேன். என்னுடைய குரு கிட்ட போய் எதுனா சின்ன ஆனா கூட உட்காந்து ஒப்பாரிச்சு அழுத நாள் இருக்கு. அப்புறம் இப்ப நான் வளர ஆரம்பிச்சு நான் யோசனை பண்ணேன், அவருக்கு எவ்வளவு முக்கியமான வேலைகள்லாம் இருக்கும். என்னுடைய சின்ன பிரச்சனைகளா, ஏன்னா நான் பெரிய பிரச்சனைகளையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் என் வாழ்க்கையில. யாரோ சொன்னாங்க என் பிரச்சனையோட இன்னொருத்தருடைய பிரச்சனைய பார்த்தேன், எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னு தோணுச்சுன்னு. அப்ப அந்த மனப்பக்குவம் பக்தியில வந்துருச்சு உங்களுக்கு. கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் காப்பாத்துவார். உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ப்ராப்ளம் தான் கண்டிப்பா கூப்பிடுங்க, சொல்லுங்க. நான் எல்லாருக்காகவும் பிரார்த்தனை பண்றேன். நான் இம்பர்சனல் கிடையாது. உங்களுக்கு ஒரு துன்பம்னா நான் ஜாலியா இருப்பேன், அதை கண்டுக்க மாட்டேன், அப்படி கிடையாது. நான் அப்படி ஒரு மனுஷனே கிடையாது. பக்கத்துல ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாங்க, நான் நல்லா ஜபம் பண்றேன், அப்படி என்னால முடியாது. நான் உதவி பண்ணுவேன், கவலைப்படுவேன், கிருஷ்ணர்கிட்ட அடம் பண்ணி கெஞ்சி கூத்தாடுவேன், அதெல்லாம் பண்ணுவேன். நீங்க சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தா வராது, வேண்டாம். ஆனா மிகப்பெரிய விஷயம் நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோணா பண்ணுங்க. இப்ப உங்களுக்கே மனப்போக்கம் வந்துருச்சு, பக்தி சம்பந்தமா கேள்வி கேட்டு பக்தியில முன்னேறலான்ட்டு. நான் பக்தியில முன்னேறிட்டீங்கன்னா எல்லா துன்பத்தையும் தாங்கக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கே வந்துரும். எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி வந்துருச்சு. அதனால எங்க குருவை நான் டிஸ்டர்ப் பண்றதை விட்டுட்டேன். புரியுது? மாதாஜி நாங்க இப்படி ஒரு மாதாஜி ஓகே கிடைக்கிறாங்க ஓகே கொடுத்து வச்சிருக்கணும் மாதாஜி. மாதாஜி. பகவான் எங்களுக்கு குருவும் கிடைச்சு கொடுக்க. அதனால நீங்க பெரிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னும் போது அழணும்னு தோணுதுன்னா சொல்லுங்க, பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்ல. நான் உடனே ஓகே மாதாஜி. சாமியை வேண்டறேன். இன்னைக்கு கூட நிறைய பேருக்கு இப்படி போய் இப்படி கேட்கறது, கிருஷ்ணா அவங்கள காப்பாத்தி இவங்கள காப்பாத்தினா. ஒரு தாய் குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா தாயால நிம்மதியா இருக்க முடியாது. ஆனா ஜபம் பண்றேன், அப்படி பண்ண முடியாது. குழந்தைக்கு பெரிய பிரச்சனை, துடிக்குது, ஜபம் பண்ணணும், ஆனா அப்படி ஆழ்ந்து பண்ண முடியாது. உண்மையா இல்லையா? அதுக்காக நான் சாமியை வேண்டறேன். அவங்க பக்தர், தீட்சை பெற்ற பக்தர், தவிக்கிறாங்க, ப்ளீஸ் அந்த மாதிரி வேண்டலாம், வேண்டணும். அதுவே பெருசா இருந்தா சொல்லுங்க, சின்னதா இருந்தா தாங்கி. என்னோட வேண்டுதல் உங்களுக்கு தெரியும், ஃபேமிலியோட சீக்கிரம் பிரபுபாத் சேவைக்கு வந்துடணும், என் ஹஸ்பண்டோட குழந்தைகளோட. அப்புறம் நாங்க சீக்கிரம் தீட்சை வாங்கணும் மாதாஜி. அதுதான் என்னுடைய வேண்டுதல். இனிமே இது மட்டும் தான் மாதாஜி உங்ககிட்ட பேச போறேன். கண்டிப்பா ஹரே நடக்கும், கிருஷ்ணா மாதாஜி. கண்டிப்பா நடக்கும். நானும் வேண்டிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஹரே ஏதாவது கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா பக்தர்களுக்கு? சரி, மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்தஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஹரே ஜெய். கிருஷ்ணா மாதாஜி.